Düşünüyoruz. Allah Subhanahu wa Taala bizge Kur'an-ı Kerim bergen negizi kitabımız. Ondan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde aytkan ekinci bizin mastar bulak. Mına uşul ekөөsүнөн fuqahalar masaillerdi istinbat kılgаны erecelerdi tandagan. Ошол erejelerin астында маселелер чыгат. Себеби бардык маселе Kur'an, hadiste açık aytылган эмес. Кээ бир маселелерге усул истимал кылган ereceler. Ошол erejelerin астынан биз маселелерди истинбат кылып чыгарабыз. Ошол ereceleri түшүнүштөн алдын шариаттагы халал, харамга тиешелүү терминдер бар. Аларды түшүндүрүп алыш керек. Мисалы харам, макрух, муштабих, мубах деген terminler var. Bunları biliş biz için öte zarıl. En birinci mesele haram. Haram ne degeni? Haram uşunda bir nesene aytабыз. Anın haram ekendigi, tıyı salıngandığı açık. Jana qat'i dalil menen sabit bolgan. Ma sabata bi dalilin qat'iyyin. Dalil qat'i bolsa, jana dalalatda qat'i bolsa, muna uşundan kelip çıkan tıyı salıngan neseni biz haram dep aytабыз. Misalı Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Taala hamırdı haram degen. Bu hamur, lahmul khinzir, dam, kan, eşek, toçkonun eti, ölümtük, Allah'dan başka atını atıp soyğondor büt bardığını haram deybiz. Sebebi bular Kur'an menen kelgen. Bu qat'i dalala, qat'i subut. Düşünüyoruz, qat'i dalala, qat'i subut. Subutu da qat'i, sebebi Kur'an-ı Kerim qat'i kitap. Yakini anda hiçbir şek şübha yok. Jana dalalatda açık. Açık hamır dep, lahmal khinzir dep, mayta, dam dep açık aytıp atat. Düşünüyoruz. Oşon üçün ma sabata bi dalilin qat'iyyin. Eger dalil qat'i menen sabit bolgan bolsa, dalalatdagan qat'i bolgan bolsa, andan sabit bolgan neselerdi Kur'an-ı Kerim'de, hadiste, fiqh ilimlerinde haram dep aytılınat. Bu haram tıyın salıngan bayağı Allah haram kılgan neseler. İkinci haramdan keyingi nese makruh. Makruh degen nese var. Ma sabata bi dalilin zanniyin. Eğer dalili zanni menen sabit bolsa, dalalat zanni bolsa, dalili zanni bolsa, bunda makruh dep aytılınat. Makruh degen ma kuriha. Jaman görülgөн nerse. Şariat anı jaman görgön. İnsanın tabiatıga jakpagan, insan jirkene turgan nerseni makruh dep aytılат. Bunun teskerisi, makruh teskerisi bayağı jakşı görүү, muhabbat kılуу je mustahab, mubah деген maseleler çıgat. Biroq makruh degen eken al masabata bi dalil zanniyin. Zanni dalil menen kelgen subutu je bolsa dalalatı zanni bolat. Eki suretde teң bunda makruh bolat. Albatta makruh iki türlü bolat. Makruh tahrimi, makruh tanzihi bolup ekiye bölünет. Makruh tahrimi degeni aqrab ilal haram. Haramga jakыныраак suret bolat. Aqrab ilal haram, haramga jakыныраак bolsa, anı makruh tahrimi dep aytılат. Egerde halalga jakın bolsa, anı makruh tanzihi dep aytılат. Düşünüyoruz. Aqrab ilal haram bolsa, makruh tahrimi. Eger aqrab ilal halal bolsa, makruh tanzihi dep neğilat eken ekiye bölünет. Düşünüyoruz. Demek şariatta makruh degen neseler kede haramga da kollanat. Köpünçe makruhda mutlaq aytılgan bolsa, makruh tahrimi murat bolat. Anda ne oldu? Al haramga jakın amaldar bolat. Andan dagın haramday saktanış gerek. Andan da haramday saktanış gerek. Hadisleri gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eti jeyle turgan janavarlardın 6 nersesini jegenge bolboyt degen. Mına uşul 6 nerseni biz makruh dep aytabыз. Makruh tahrimi dep aytılabыз. Sebebi sabata bi dalilin zanniyin. Düşünüyoruz. Al hadiste geldi. Hadiste habarlahat. Bu dalil subutta zanni bolat. Çünkü Allah altı nesene Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü bayandagan. Oşonun üçün alardı biz altı nesene makruh tahrimi deybiz. Alar misalı birincisi dam masfuh aytılınat. İkincisi bayağı canavardın uyattığı jelleri, zarar kılgan jelleri, erkek bolsun, kaçı bolsun. Üçüncüsü canavardın bayağı masana, tavarsığı. Dördüncüsü canavardın içindeki bayağı ötü. Canavardın ötü, canavardın bayağı. Beşincisi nimeler, bezler, kan, uyattığı jeri jana jumurtkalar. Mana uşul 6 neseni hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem halal janavardan da jegenge bolboyt. Birincisi kanını jegenge bolboyt. İkincisi anın uyattığı jerlerini, erkek ayal bolsun, kaçı bolsun ayırması yok. Üçüncü jumurtkasını, dördüncüsü tavarsığını, beşincisi ötü, altıncısı anın içindeki etteki bayağı bezler bolat. Şular jegenge bolboyt dep kelgen. Bul ne oldu? Makruh tahrimi dep aytabыз.
sabata bil hadis. Bil ahbar al ahad. Habar vahid менен sabit болгон нерселер далил менен далалат субути занни болот. Ошон үчүн муну макрух тахрими дейбиз. Түшүндүңөрбү? Бул эмне болду? Экинчиси макрух деген маселе бар. Харамга тийишелик. Үчүнчүсү муштабах. Муштабах дегени шектүү нерселер десек болот. Шектүү, шубхалуу нерселер. Шектүү, шубхалуу дегени кээ бир учурда Куран хадистерде бири-бирине тааруз келип калат. Бири-бирине карама-каршы келген себептүү шек болуп калат. Birinci сүрөтү, бул сүрөттө дагы ошол нерсе шектүү нерсе болуп калат. Экинчи сүрөтү халал нерсеге бир харам нерсе же нажас жууп калышы мүмкүн. Ыктымалы бар. Бунда да шектүү болуп калат. Халал тамагың бар, ага тамчып калган болушу мүмкүн, кан, арак, бир жаман нерсе, мисалы нажас нерсе, анда эмне болот? Шектүү болуп калат. Ошон үчүн шектүү муштабах деген нерсенин эки түрү болот, туугандар. Биринчиси некен хадистер же Куран сүннөттөгү далилдер бири-бирге тааруз келип калат. Бири-бирге карама-каршы келген себептүү анда өкмү шектүү болуп калат. Же болбосо таза нерсеге нажас, жаман нерсе аралашып калган болсо, ошо аралашып калган себептүү дагы кээ бир учурларда бир нерсе эмне болуп калат? Шектүү болуп калат. Түшүнүктүү? Бул шектүү деген нерсе ушундай болот, муштабах. Андан кийин мубах. Мубах деген нерсе, үчүнчү, төртүнчү термин мубах. Мубах деп ушундай нерсени айтабыз, анын халал, харам экендигине эч бир далил жок. Ал-аслу фил ашя ибаха. Эрежебизде. Барлык нерседе негиз ибах, мубах болуш керек. Халал экендигине дагы, харам экендигине дагы эч бир далил жок. Сукут кылынган болсо өкүмү бул нерселер мубах деп айтылат. Мубах деп айтылат. Эгерде ушуну эске алаткан болсок, мубах жайыз деген нерсе. Жайыз, колдонсо болот, уруксат берет деген сөз. Түшүндүңөрбү? Бирок мубах нерсе, аны жесең сооп болот, жебесең күнөкөр болот деген нерсе жок. Мубах ал. Жесең ыктыярың, жебесең де ыктыярың. Түшүнүктүү? Жеген үчүн сооп алып, жебей койсоң күнөкөр болбойсуң. Мубахтын өкмү ушундай өзү. Ошон үчүн мубах эмне болду? Биринчи маселе, мубахтын өкмү эмне экен? Тарифи ал анда нас келген эмес. Өкүм айтылган эмес, сукут кылынган, унчукпай калынган. Харам экенинде айтылган эмес, халал экенинде айтылган эмес. Жайыз деген маана алабыз. Эгер жайыз деген маана алаткан болсок, бул мубах умум болот дагы, анын ичинде халал да кирип кетет. Халалды да мубах дейбиз. Халалды да мубах дейбиз. Себеби халал деген жайыз нерсе. Бирок минважхин хас жагы да бар халалды мирбалгыла. Себеби халалга ага эмне кылган? Далил да келген. Анын халал экенине ачык далил да келген. Ошон үчүн далил келген үчүн ал өзгөчө болуп турулат, хас болуп. Эгер далилди эске албастан жалпы жайыз деген маана алган болсок, анда халал дагы мубахтын бир нерсе болот, жүзү болуп калат. Түшүнүңөрбү? Эгерде халалды баягы нас келген, атайын айтылган халалды дей турган болсок, алар чектүү болот дагы, эсептелүү болуп калат дагы, мубах деген бул майдан васия, кенен. Анда көптөгөн нерселер кирип кетет. Мана ушул төрт нерсе халал харамда колдонот. Харам, макрух, жана муштабах, жана мубах. Төрт нерсе. Харамды түшүнүңөр, масабата бидалилин кат'ийин. Кат'ий далили менен, кат'ий субут, кат'ий далила болсо харам болот. Куран-ы Каримде айтылган, өткөн сабактар айтканбыз, 13 нерсени Алла Таала харам кылып ачык айткан. Ал нерселер харам, бардыгы ачык Куранда Аллахым айткан. Түшүнүңөрбү? Андан кийин некен макрух. Бул экиге бөлүнөт. Макрух тахрими, макрух танзихи. Макрух тахрими дегени акраб илал харам. Харамга жакыныраак болот. Макрух танзихи дегени акраб илал ибаха, мубахка жакын болот, халалга жакын болот дегенбиз. Түшүнүңөрбү? Андан кийин ортодо шектүү нерселер бар. Шектүү деген эки жолу нерселерге айтып түшүндүрдүм тарифини. Биринчи тарифинде хадистер же Куран хадистеги далилдер тааруз болгон себептүү шектүү болуп калды. Экинчи маселеси ал халал нерсе ага бир туура эмес, харам нерсе кошулуп калышы ыктымалы бар болгон себептүү, ыктымал деп атабыз, ыктымалы бар болгон себептүү шектүү болуп калат. Кошулганы анық болсо, якин болсо ал шектүү эмес, ал нажас болуп калат. Кошулган нерсе анық болсо эмне болот? Ал нажаска айланат. Түшүнүңөрбү? Ыктымалы бар, кошулуп калыш ыктымалы бар деген маселе болуп калса, анда ал маселе шектүү болуп калды. Мисалы суу турат, сууга сийик тамчып кетти экен деген шек болуп калды. Сийгени көрсөм, балаңдан же башка нерсени анда харам ал. Нажас болду ал, болбойт. Бирок шектенип аткан болсоң, ал шектин өкмүдө болот. Ал менен ал нажас болуп калбайт. Түшүнүктүүбү? Анан төртүнчү маселе эмне экен? Мубах.
Mubah деген нәрсе бұл жалпы Алла Тағаланың бүт нәрсені бізге халал қылған негізі. Ал-аслу фил ашяи ибаха, ошоның негізінде бүт барлығы халал. Қайсы нәрселер тыйым салынған аны айтқан. Түсініңіздер? Ошоның үчүн аслыда негізі некен ал-ибаха болған себепті бүт барлық нәрсені қолданса бола береді. Илля деген истисна сүрөттөрү бар, аны иншалла айтабыз. Албетте халалдагы харамдын бир несі болады? Жүзі болады. Халалдагы мубахтын bir жүзі болады. Эгерде умум манасынан аткан болсок, ибаханын харам да экиге бөлүнөт. Биринчи харам да айттык, кийин макрухта айттык. Ошол эле харам да экиге бөлүнөт. Харам ли айнихи, харам ли гайрихи. Бул дагы өтө зарыл маселе. Халал харам түшүнгөндө мындан бир болуш керек. Харам ли айнихи, харам ли гайрихи деген эки харамдын түрү бар дагы. Харам ли айнихи дегени биззат харам деп айтылат. Анын өзү харам. Ал харам кандай харамдар? Аны Кур'ан-ы Керимде нас менен Алла Таала баяндаган. Нас менен баяндаган, нас келген, Кур'анда айтылган, хадисте айтылган харамдар, булар харам ли айнихи. Мисалы хамыр, арак, чочконун эти. Булар мейта, дам, булар харам ли айнихи. Буларга башка эч бир иллат издебейбиз. Эч бир иллат издебейбиз. Алар мутлак харам. Түшүнүңөрбү? Ли айнихи харам. Ал харам халалга айланып калбайт эч качан. Ал ли айнихи харам. Экинчиси харам ли гайрихи дейт. Харам ли гайрихи дегени анын хурматтыгы, харам экендиги Кур'ан хадисте ачык айтылган эмес. Бирок Кур'ан хадистеги эрежелерден, кайдалардан негизинде аны биз харам экенин алып чыгарабыз, истимбат кылабыз. Түшүнүп алгыла. Кур'ан хадисте ачык айтылган эмес. Бирок анын не экендигини, харам экендигини Кур'ан хадисте келген эрежелерди истимбал кылып, ошол эрежелерден усулдун негизинде, кайдалардын негизинде анын хурматтыгын баяндайбыз. Мына ушундай болгон нерселерди биз харам ли гайрихи деп айтабыз. Түшүнүңөрбү? Демек, эгерде ачык айтылган болсо, нас келген болсо, аларды харам ли айнихи деп айтылат. Бул Кур'анда айтылган, хадисте айтылган харамдар. Экинчиси ачык айтылган эмес, бирок Кур'ан хадисте эрежелер баяндаган. Ошол эрежелердин негизинде бул маселени истимбат кылсак, ошол эрежеге түшүп калат. Ошонун бир жүзү болуп калып атат. Ал учурда мында харам дейбиз, бирок харам ли гайрихи. Башка себептер менен аны харам дейбиз. Түшүнүп атасыңарбы? Мисалы, Аллах субхана ва таала музир, инсанга зыян берүүчү, зыяндуу заттарды жегенден тыюу салган. Зыяндуу заттардан тыюу салган. Түшүнүңөрбү? Бул зыян, музир. Демек, зыяндуу нерселерди биз харам дейбиз, бул харам ли гайрихи. Ли айнихи эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Бул кандай экен? Харам ли айнихи эмес, ли гайрихи. Кур'ан Керимдеги, динибиздеги зыяндуу нерсени сактагыла деген, ошол зыяндуу нерсени колдонгон үчүн ал эмне болду? Харамга айланды. Бул харам ли айнихи эмес, харам ли гайрихи болот. Буга түшүнүңөрбү? Демек, харамдын дагы эки чоң таксими бар, бөлүкчөсү бар. Биринчиси харам ли айнихи, экинчиси харам ли гайрихи. Харам ли айнихи дегени анын заты харам. Анын өзү харам. Анын харамдыгын Кур'анда ачык айткан, хадисте Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям баяндаган. Түшүнүп атасыңарбы? Ал эми харам ли гайрихи ал кандай экен? Ачык айтылган эмес, бирок Кур'ан хадистеги, өзгөчө Кур'андагы хадистеги өкүмдөрдөн истимбат кылып чыгарабыз мына. Усулду негизде чыгарабыз дагы, анан өкүм беребиз. Ошонун бирөөсү музиррат дейт, зыян берүүчү нерсе. Зыян берүүчү нерсени шариятыбыз харам кылган. Себеби ал инсандын нерсине, акыл эсине, ден соолугуна, баарына зыян берет. Ошон үчүн аны харам дейбиз, бирок харам ли гайрихи. Аннал усуллиюн жаалул харам науайн ал-аввал мухаррамун ли затихи ва хува ма харрамаху шари' ибтидаан ва исалатан кал хамр ва зина вал мейсар ва шурбул хамр. Жехомуш ва шурбул дам. Түшүнүңөрбү? Эки түрлүү болот экен. Затихи харам болгон нерселер, алар шари, Алла Таала өзү харам кылган. Аслан харам, мисалы хамыр харам, зина харам, кумар харам, кан ичүү харам. Экинчиси мухаррам ли гайрихи, ва хува ма кана машру'ан фи аслихи, ولكن اقترن به أمر آخر تسبب في مفسدة وأذى فصار حراما. ولكن شيء تعرفه لغيره. لكن أصل ده المشروع أصل ده أنا قلنا سؤال تكون جائز نفسه بروغال başka nesege bir ziyanga bir bozukluğa sebep olgan mümkün فصار حراما alda haram bolup kaladı.
Düşünüңөрбү? Demek haram kançaga bölündü? 2'ye bölündü. Li aynihi li gayrihi bolup.